دلچسپ اسلامک ہسٹری کے دیکھنے اور سننے والے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی کے بارے میں بیان کریں گے۔ آپ کی شادی اہل کتاب نے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں حضرت اسحاق علیہ السلام نے رفقہ بنت بتویل سے شادی کی تو اس وقت آپ کی عمر 40 سال کی تھی۔ آپ کی بیوی بانجھ رہی تو آپ نے اللہ کے حضور دعا کی اور وہ حاملہ ہوئی۔ اس نے 2 جڑواں بچے جنم دیے۔ پہلے کا نام عیس تھا جس کو عرب عیسو کہتے ہیں اور یہ روم کا والد ہے، اور دوسرا بچہ جب پیدا ہوا تو وہ اپنے بھائی کی ایڑی پکڑے ہوئے تھا، اس لیے اس کا نام یعقوب رکھا گیا۔ انہی کو اسرائیل کہتے ہیں جن کی طرف بنی اسرائیل منسوب ہوئے۔ اہل کتاب نے ذکر کیا ہے کہ اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے مقابلے میں عیسیٰ سے زیادہ محبت کرتے تھے کیونکہ وہ پہلے لڑکے تھے، اور ان کی ماں رفقہ یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتی تھی کیونکہ وہ چھوٹے تھے، اور کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق جب بوڑھے ہو گئے اور آپ کی بینائی کمزور ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹے عیس سے کھانا طلب کیا اور اس کو حکم دیا کہ وہ جا کر شکار کر لائے اور اسے بھون کر لائے تاکہ وہ اس کے لیے دعا کر لے۔ عیس شکاری تھا، وہ شکار کی تلاش میں نکلا۔ بعد میں رفقہ نے اپنے بیٹے یعقوب کو بہترین بکریوں میں 2 بچے ذبح کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اپنے باپ کی پسند کے مطابق کھانا تیار کر کے اپنے بھائی سے پہلے لے جائے تاکہ تمہارا باپ تمہارے لیے دعا کرے۔ پھر وہ اٹھی اور عیس کے کپڑے یعقوب کو پہنا دیے اور ان کے بازوؤں اور گردن پر بکری کے بچوں کا چمڑا باندھ دیا کیونکہ عیس کے جسم پر بال تھے اور یعقوب علیہ السلام کے جسم پر بال نہیں تھے۔ جب یعقوب علیہ السلام کھانا لے کر اپنے باپ کے قریب گیا تو انہوں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا لڑکا۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور اسے چوما اور کہا کہ آواز تو یعقوب کی ہے لیکن کپڑے اور جسم عیس کا ہے۔ جب کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو اس کے لیے دعا کی کہ وہ اپنے بھائیوں میں سے زیادہ قدر و منزلت والا ہو اور اس کا نام تمام بھائیوں سے اور تمام قبائل پر زیادہ بلند ہو اور اس کی رزق اور اولاد زیادہ ہو۔ جب یعقوب علیہ السلام ان سے الگ ہوئے تو عیس بھی شکار کر کے واپس آ گیا اور وہ کھانا تیار کر کے لایا جس کا اسے باپ نے حکم دیا تھا، اور آپ کے قریب گیا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے یہ کیا ہے؟ عیس نے کہا کہ ابا جان یہ آپ کا پسندیدہ کھانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو کھانا میرے پاس نہیں لایا اور میں نے کھا کر تیرے لیے دعا نہیں کی؟ کہا نہیں، اللہ کی قسم میں اس سے پہلے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں لایا۔ لیکن عیس سمجھ گیا کہ اس کا بھائی چالاکی سے کھانا میرے سے پہلے ہی کھلا چکا ہے تو عیس بہت ناراض ہوا۔ کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام کی وفات کے بعد یعقوب کو قتل کرنے کی دھمکی دی اور اپنے والد سے ایک اور دعا کرنے کی درخواست کی تو اسحاق علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اس کی اولاد کے لیے سخت زمین مفید ہو اور اس کے پھلوں میں اضافہ اور برکت ہو۔ جب ماں کو پتہ چلا کہ عیس نے یعقوب کو قتل کرنے کی دھمکی دی ہے تو اپنے بیٹے یعقوب کو حکم دیا کہ وہ اس کے بھائی اپنے ماموں لابان کے پاس ہاران میں چلا جائے اور اپنے بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہونے تک وہاں ہی رہے، اور ساتھ ساتھ ماں نے یہ بھی کہا کہ وہاں اپنی ماموں زاد بہن سے شادی کر لینا، اور اس نے اپنے خاوند اسحاق علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ تو اس دن کے آخر میں حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ اندھیرا چھا گیا تو ایک پتھر سر کے نیچے رکھ کر سو گئے۔ انہوں نے خواب میں ایک سیڑھی دیکھی جو آسمان سے زمین تک کھڑی کی گئی ہے اور فرشتے اس پر آ جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام سے مخاطب ہوئے کہ میں تجھے بابرکت بناؤں گا اور تیری اولاد کو بڑھاؤں گا، زیادہ کروں گا، اور یہ زمین تیرے لیے اور تیری اولاد کے لیے کر دوں گا۔ اور جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کو بہت خوشی حاصل ہوئی اور منت مانی کہ اگر میں اپنے گھر والوں کی طرف خیر و سلامتی کے ساتھ واپس پہنچ گیا تو اس جگہ اللہ کی عبادت کے لیے جگہ بناؤں گا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ مجھے مال دے گا میں اس میں سے 10واں حصہ خدا کے لیے وقف کر دوں گا۔ پھر اس پتھر پر تیل لگا دیا تاکہ بعد میں وہ پہچانا جا سکے، اور اس کا نام بیت-ایل یعنی بیت اللہ رکھا۔ یہی بیت المقدس کی جگہ ہے جسے یعقوب علیہ السلام نے بعد میں تعمیر کیا۔ کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے عرض حران میں آئے اور اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی کا نام
लिया और छोटी का नाम राहील था। छोटी ज़रा ज़्यादा खूबसूरत थी। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू से छोटी का रिश्ता मांगा तो इसने इस शर्त पर रिश्ता देना कबूल किया कि आप 7 साल तक बकरियां चराएंगे। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने ये शर्त मंजूर कर ली। जब 7 साल की मुद्दत पूरी हुई तो लाबान ने खाना तैयार किया और लोगों को इकट्ठा किया और लिया के साथ आपका निकाह करके रात को आपके यहाँ भेज दिया। वो कमज़ोर नज़र वाली और बदसूरत थी। सुबह हुई तो याकूब अलैहिस्सलाम को पता चला कि मेरे पास आने वाली मामू की बेटी लिया है। तो उन्होंने मामू से कहा कि आपने मुझसे धोखा किया है, आपने मेरे साथ राहील की निस्बत की थी। तो मामू ने जवाब दिया कि हमारा ये दस्तूर नहीं है कि हम बड़ी से पहले छोटी का निकाह करें। अगर आप इसकी बहन चाहते हैं तो मजीद 7 साल काम करें, मैं राहील की शादी आपसे कर दूंगा। जब 7 साल मजीद काम करते हुए गुजर गए तो मामू ने पहली बेटी के साथ राहील को भी इसके हाथ दाखिल कर दिया और 2 बहनों का इकट्ठा निकाह करना इनकी शरीयत में मुबाह और जायज़ था। फिर तौरात में इसको मनसूख कर दिया गया और ये बात नसख के वाक़या होने की दलील काफ़ी है, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम का अमल और काम इसके मुबाह होने की दलील है, इसलिए कि वो मासूम थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के मामू लाबान ने अपनी दोनों बेटियों को एक एक लौंडी दी। जो लिया को दी इसका नाम जुल्फी था और राहील को जो लौंडी दी इसका नाम बल्ही था। और अल्लाह ताला ने लिया की हुस्न और खूबसूरती की कमी इस तरह पूरी की कि उसे औलाद अनायत की। इसके बतन से सबसे पहले याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से रूबील पैदा हुए, फिर शमाऊन, फिर लावी, फिर यहूदा पैदा हुए। इस तरह की सूरत हाल राहील की गैरत आई कि उसे हमल नहीं हो रहा था, तो इसने अपनी बांदी बल्ही याकूब अलैहिस्सलाम को हबा कर दी। याकूब अलैहिस्सलाम इसके पास आए तो वो हामला हो गई, तो इसके यहाँ भी बच्चा पैदा हुआ, तो इसने इसका नाम दान रखा। दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो इसने इसका नाम निफ्ताली रखा। फिर लिया हामला हुई तो इससे 5वां बच्चा पैदा हुआ, इसका नाम इस्साखर रखा। फिर इसने 6ठा बच्चा जन्म दिया और इसका नाम जाबलून रखा। फिर इसके बतन से लड़की पैदा हुई और इसका नाम दीना रखा। इस तरह याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद इससे 7 अफराद हो गए। फिर राहील ने अल्लाह ताला से दुआ की और इल्तिजा की कि या अल्लाह मुझे याकूब अलैहिस्सलाम से औलाद अता कर। अल्लाह ने इसकी दुआ कबूल फरमाई और वो अल्लाह के नबी याकूब से हामला हुई। फिर इसने एक अजीम और शरीफ और खूबसूरत बच्चा जन्म दिया जिसका नाम इसने यूसुफ रखा। याकूब अलैहिस्सलाम और इसकी सारी औलाद अरसे हरान ही रहाइश पजीर रही और वो अपनी शादी के बाद भी 6 साल तक मजीद अपने मामू के यहाँ मुकीम रहे और अपने मामू की बकरियां चराते रहे और इस तरह इनको वहाँ 20 साल गुजर गए। अब याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू से अपने वतन जाने की इजाज़त चाही। मामू ने कहा कि तेरी वजह से मेरे माल में बहुत बरकत हुई, अब आप जितना चाहें मेरे माल से मांग लो। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपकी बकरियों से जो बच्चे पैदा हों इनमें से हर सफ़ेद और स्याह धब्बों वाला और हर वो बच्चा जिसकी सफ़ेदी स्याही से मिली हुई हो और जिसकी स्याही सफ़ेदी से मिली हुई हो और बकरियों में से हर सफ़ेद रंग का बगैर सींगों वाला दे दे। मामू ने कहा कि ठीक है। इसके बेटों ने मज़कूरा सिफ़ात के मुताबिक रेवड़ में बकरे अलग किए और इनको 3 दिन की मुसाफत पर अपने बाप के बकरियों से दूर ले गए ताकि मज़कूरा सिफ़ात के मुताबिक कोई बच्चा पैदा ना हो। कहते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम ने बादाम तर सफ़ेद छड़ियाँ और इस अंदाज से इनको छीला कि इनमें खतूत बन जाएं और इनको घाट पर गाड़ दिया ताकि बकरियां इनसे डरें और इनको पट्टियों के बच्चे हरकत दें और इनके रंग भी छड़ियों जैसे हो जाएं। यह दरअसल खर्के आदत चीज़ थी और मौजज़े के तौर पर याकूब अलैहिस्सलाम से सादर हुई थी। बहरहाल याकूब अलैहिस्सलाम के लिए बकरियां जानवर बहुत से हो गए और आपके मामू और इसके बेटों के चेहरों की रंगत बदल गई, लेकिन वो इससे दिली तौर पर तंग न हुए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाह ताला ने बज़रिया वही की कि अपने बाप और कौम के इलाके में वापस जाओ और मेरी मदद तेरे साथ होगी। याकूब अलैहिस्सलाम ने ये बात अपने घर वालों से की तो वो फरमान बरदारी करते हुए फ़ौरन तैयार हो गए और आप अपने अहलो अयाल और माल को लेकर चल पड़े। राहील ने अपने बाप के बुत चुरा लिए। जब ये काफिला शहर से बाहर निकला तो लाबान और इसकी कौम आपसे आ मिले और जब याकूब अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई
हुई तो लाबान ने कहा कि तुम मुझे बताए बगैर क्यों चल पड़े और सख्त सरजंश की, और पहले क्यों नहीं इतला दी ताकि मैं आपको खुशी और मसरत ढोल बाजे और तबलों के साथ रवाना करता और इज्जत और एहतराम के साथ और अपनी बेटियों को रुखसत करता और अलविदा कहता। उन्होंने मेरे बुत क्यों चुरा लिए हैं? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इन बुतों का इल्म ना था। आपने इनकार किया और फरमाया, बुत चुरा कर नहीं लाए। लाबान तलाशी करने के लिए अपनी बेटियों और लौंडियों और सामान की तलाशी ली तो इसको कुछ न मिला। राहील ने इनको ऊंट के पालान के नीचे रख दिया था पर और इनके ऊपर बैठ गई थी और वो खुद खड़ी ना हुई और माजरत करने लगी कि मैं हाइजा हूँ और उठ नहीं सकती। बहरहाल लाबान और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दरमियान जलआद टीले पर एक मुआहदा हुआ कि वो इसकी बेटियों को जलील नहीं करेगा और इन पर किसी और औरत से निकाह नहीं करेगा, और इस टीले से ना तो लाबान आगे बढ़ेगा और ना याकूब, यानी ये दोनों की सरहद होगी। फिर खाना तैयार किया गया और पूरी कौम ने इनके साथ खाना खाया और सब ने एक दूसरे को अलविदा कहा। इस तरह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन के यहाँ वापस आए। जब याकूब अलैहिस्सलाम अरज़ साईर के करीब पहुँचे तो पैगाम भेजा और इसके जरिए अपने भाई से इनकसारी और नरमी का इजहार किया। कासद ने वापस आकर इतला दी कि आपका भाई ईस 400 सवार लेकर रवाना हो रहा है। तो आप ये खबर सुनकर परेशान और खौफजदा हो गए और नमाज पढ़ी और अल्लाह ताला से दुआ की और आजिज़ी के साथ खूब गिड़गिड़ा कर अल्लाह से फरियाद की और इसके बाद अहद व पैमान का वास्ता दिया कि मुझसे मेरे भाई ईस के शर को दूर कर दे, और अपने भाई के लिए बहुत बड़ा हदिया तैयार किया। 200 बकरियों और 20 बकरों, 200 भेड़ों और 20 मेंढों, 30 ऊँटनियों और 40 गायों, 10 बैलों और 20 गधे गधियों पर मुश्तमिल थे, और अपने गुलामों को हुक्म दिया कि इन सब को अलग हाँकें और हर किस्म के जानवरों के साथ कुछ फासला रखें। और ये बात भी इनको सिखा दी कि जब तुम कोई ईस मिले तो वो पूछेगा कि तुम कौन हो और तुम्हारे साथ ये जानवर किसके हैं, तो इनको कहना कि ये तेरे गुलाम याकूब के हैं जो इसने मेरे सरदार इसके लिए हदिया भेजे हैं। इस तरह हर गुलाम यही बात कहेगा और ये भी कहेगा कि याकूब भी पीछे आ रहा है। अब याकूब अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल यानी 2 बीवियों, 2 बांदियों और 11 बेटों को साथ लेकर 2 रात की मुसाफत पर पीछे हो गए, और रात को आप सफ़र करते और दिन को छुप जाते। जब दूसरी रात फजर का वक़्त हुआ तो आपके सामने एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आपके सामने आ गया, और याकूब अलैहिस्सलाम ने उसे इंसानों में से एक इंसान समझा और इसके पास आकर इससे कुश्ती करने लगे और आप ही इस पर गालिब आए। इसी लम्हे फरिश्ते ने आपके कूल्हे को हाथ लगाया, वो सुकड़ गया और याकूब अलैहिस्सलाम लंगड़े हो गए। जब सुबह की रोशनी फैलने लगी तो फरिश्ते ने पूछा, तेरा नाम क्या है? आपने कहा याकूब है। फरिश्ते ने कहा, आज के बाद तेरा नाम इसराइल है। अब याकूब अलैहिस्सलाम ने सवाल फरमाया कि तू कौन है और तेरा नाम क्या है? तो वो फरिश्ता इसी वक्त गायब हो गया। अब याकूब अलैहिस्सलाम समझे कि ये तो कोई फरिश्ता था। अब सुबह होने के बाद याकूब अलैहिस्सलाम लंगड़ा कर चल रहे थे। इसी वजह से बनी इसराइल अरकन निसा नहीं खाते। ये एक रग का नाम है जो कि रान से पांव तक जाती है। अब जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने नजर उठाकर देखा तो सामने से इनके भाई ईस 400 सवारों के साथ आ रहे हैं। बस अपने माल बच्चों से लग होकर आगे बढ़े। जब अपने भाई इसको देखा तो 7 दफा इसके लिए सजदा किया। इस वक्त यह तरीका सलाम का अंदाज था और इनकी शरीयत में जायज़ था, जैसे कि फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया था और जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिदैन और भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया था, और इसकी तफसील आगे आएगी। और जब ईस ने इनको देखा तो वो आगे बढ़कर गले लगाया और चूमा और रोने लग गए। फिर ईस ने नज़र उठाकर औरतों और बच्चों को देखा तो पूछा, ये आपको कहाँ से मिले हैं? कहा, ये तेरे गुलाम याकूब को अल्लाह ने अता किए हैं। फिर दोनों लौंडियाँ और इनके बेटे करीब हुए और उन्होंने उसे सजदा किया। फिर लिया और इसके बेटों ने उसे सजदा। फिर राहील और इसका बेटा यूसुफ करीब हुए, वो भी इसके लिए सजदे में गिर पड़े। याकूब अलैहिस्सलाम ने तोहफा कबूल करने की इस्तदा की और इसरार किया तो ईसा अलैहिस्सलाम ने यह हदिया कबूल कर लिया। अब ईस वापस लौटे और आगे आगे और याकूब अलैहिस्सलाम इसके पीछे पीछे थे और अपने अहलो याल, नौकरों वगैरह के साथ साईर की तरफ चल पड़े।
جب ساحور پر گزرے تو بستی سے باہر ہی ٹھہر گئے اور وہاں اپنا ایک گھر بنایا اور سایہ حاصل کرنے کے لیے ایک چھپر تیار کیا۔ پھر اورشلیم پر شخیم بستی سے گزرے تو بستی سے باہر ہی ٹھہر گئے۔ یہاں آپ نے شیکم بن جمور سے زمین 100 بکریوں کے عوض خریدی، وہاں اپنا خیمہ گاڑ لیا اور وہاں ایک مذبح بنایا اور اس کا نام ایل رکھا۔ ایل اسرائیل یعقوب کا معبود ہے۔ اللہ نے وہاں ایک عمارت بنانے کا حکم دیا تاکہ وہاں سے اللہ کا نام بلند ہو، اور یہی آج بیت المقدس ہے۔ اسی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ بنایا تھا، اور یہی وہ پتھر کی جگہ ہے جس پر یعقوب علیہ السلام نے جاتے وقت علامت کے طور پر تیل لگایا تھا، جیسا کہ اس کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ اس جگہ اہل کتاب نے دنیا بنت یعقوب علیہ السلام کا ایک قصہ بیان کیا ہے، وہ یہ کہ شیخم بن جمور نے اس پر زبردستی کی اور اپنے گھر لے آیا۔ پھر اس کے باپ اور بھائیوں سے اس کا رشتہ مانگا، لیکن انہوں نے اس شرط پر رشتہ دینے کا وعدہ کیا کہ تم سب سے پہلے ختنہ کراؤ، پھر ہم رشتہ داریاں قائم کریں گے، کیونکہ ہم ان لوگوں سے رشتے نہیں کرتے جن کے ختنے نہ ہوئے ہوں۔ یہ شرط وہ مان گئے اور سب نے ختنے کرائے۔ جب تیسرا دن ہوا اور ختنوں کی درد سخت ہو گئی تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ان پر حملہ آور ہوئے اور ان سب کو قتل کر دیا۔ اس لڑائی میں شیخم اور اس کا باپ جمور بھی قتل ہوا۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنی دنیا کی بے حرمتی کا بدلہ لے لیا۔ یہ انتقامی کارروائی اس لیے بھی ہوئی کہ وہ کافر تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کو قتل کر کے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے ان کا مال غنیمت کے طور پر حاصل کر لیا۔ پھر راحیل حاملہ ہوئی اور اس نے ایک بیٹا جنم دیا جس کا نام بنیامین ہے، مگر زچگی کے دوران اس کو بہت تکلیف ہوئی اور وہ بچے کی پیدائش کے بعد فوت ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام نے اسے افراس میں دفن کیا، جس کو آج کل بیت الحم کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اس کی قبر پر بطور نشانی کے ایک پتھر رکھا جو آج تک قبر راحیل کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے ناموں کی تفصیل ان کے ماؤں کے نام سے درج ذیل ہے۔ نمبر 1، لیا، روبیل، شمعون، لاوی، یہودا، اساخر، زابلون۔ نمبر 2، راحیل، یوسف علیہ السلام، بنیامین۔ نمبر 3، لیا کی لونڈی سے جاد، اشیر۔ حضرت یعقوب اپنے والد مکرم حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے ہاں کنعان کے علاقے کی ایک حبرون نامی بستی میں قیام پذیر ہو گئے، اور اسی علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام بیمار ہوئے اور 180 سال کی عمر میں انتقال فرمایا، اور آپ کو آپ کے دونوں بیٹوں یعقوب اور عیس نے ان کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں اس جگہ دفن ہوئے جو انہوں نے خود خریدی تھی۔